Hello everyone. In this class we are going to solve one KUD examination 2017 question paper section C, that is problem number 10. So this is a problem given to you. A product is obtained after it passes through three distinct processes. You are required to prepare process accounts from the following information for the month of April 2017. So they have given particulars information and processes. Processes are A, B and C, and particulars they have given sundry materials, direct wages, direct expenses, production overheads, actual output in terms of units they have given, normal loss on input is given, scrap sold per unit is also given, and they have given one additional information: 1000 units at rupees 20 per unit were introduced to process A. There is no opening and closing stock in any processes. By using this much of information, we need to calculate what process accounts for A, B as well as C. So let us start with the solution. In order to start this processes, first we need to have a little bit idea about the theoretical background of process accounts. Already I have shared one video which is relevant to this process costing. Go through that one. Yes. So ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ ಅಂತಲ್ಲ, ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರೀ? 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರೀ. ವೇರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ it is comes into the business. ಅಂದ್ರೆ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರಿ. ಟು ಇನ್ಪುಟ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at the rate of 20 amounts to 20,000 rupees. So next we need to record all the expenses, that is sundry materials is given in the problem. Just take the 67,000. Direct wages is also given, that is 10,000. So 10,000 kuda togolri. Next direct expenses, it is also 10,000, and production overheads is given in the problem 5,000. All the expenses debit side we are going to record. Next they have given the normal loss in input. Normal loss on input. Yes, normal loss 10% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನ್ರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ದಲ್ಲಿ 10% ಏನಿದೆ ರೀ? Normal loss, which should be always calculated on this quantity, that is the quantity of input. Input actually 1000 is there. 1000 is multiplied by 10% means it is 100 units. 100 units at the rate of 3. 3 is given in the problem, that is scrap value. Scrap value is nothing but what? It is having a negligible resale value. Resale value 3 ರೂಪಾಯಿ ಅದರಿ. 100 into 3 equal to 300 rupees. Next second one is actual output. Actual output is given in the problem. First process, at the end of process A, so company or factory is getting 920 units of output. So 920 ಬರೆದ್ವಿ. So next ಇದನ್ನು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇನ್ಪುಟ್ 1000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ 100 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 100 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮಗೆ 900 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ is already produced 920 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ 900 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ 920 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೀ ನಾವು. ಮೀನ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ರೀ.
ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದರದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000, 6,700, 10,000, 10,000 and 5,000. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 51,700 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 300 rupees ಅದ ರೀ. 300 rupees ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್? 900. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ರೀ, 920 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 900. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 57.11 rupees ದಷ್ಟು ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ 57.11 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,142 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ 52,842 ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಏನೇನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 57.11 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರೈಸು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಕ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎದ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 920. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೇಕನ್ 57.11, 57.11 altogether. So if you are multiplying this one, you will get 52,542 rupees. Next, ಅದೇ ರೀ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ರೀ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡೇನಲ್ರಿ ಅವ್ನು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೆಂಟ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದ ರೀ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅದ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದನ್ರಿ? 5% ಹೇಳನ್ರಿ. 5% ಆನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಪುಟ್. 5% ಆಫ್ 920 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ 46 ಯೂನಿಟ್ಸ್. 46 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ, ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 5 rupees ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ. 46 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 230 rupees ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, ಹೌದ್ರಿ? ಈ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀ? 870 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ ಅದನ್ನು, ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 920 ಬಂತ. 920 ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 46 ಅದ. ಈ 46 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ 874 ಸಿಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 870. ಎಸ್, ಸೊ ನೀವು ಯೂಶುವಲಿ 874 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ 870 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ನೀವು ಏನ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್. ಈ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಷ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. So that is valuation ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಗೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 69,884 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಇಸ್ 230 rupees right here divided by expected output it is 874. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ 79.70 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ 79.70 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 319 rupees ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ 69,884 ಬರೀತೀರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 870 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 79.70 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ಮುಗಿದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 870 rupees ಇಲ್ಲಿ 870 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. 870 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 79.70. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸನ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳಿ, 10% ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 870 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 87 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ 87 ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ 6 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 522 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 775. ಓಕೆ, 775 ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅದ ರೀ, ಗೇನ್ ಅದರ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ರೀ, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ 870 ಅದ. ಆ 870 ತಗೋರಿ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 87 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ 87 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 788 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 775. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು 783 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವ್ರಿ 775. ಅಂದ್ರೆ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೆಸ್, ಮೀನ್ಸ್ 800 ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ. ಎಸ್, ಸೊ ಈ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಿ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಈ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾಗದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಗೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 88,214. ಆಲ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 522 ಬಂದದರಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 783. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. 783 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 111.99 ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ 112 rupees ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ 112 rupees ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 896 rupees. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ 86,796 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 775 ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 112 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗೋಡೌನಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು
finished goods account. Okay, so this is your KVD examination 2017 KVD examination problem. So it is very important for your examination. Go through this one. Thank you.